जय जगन्नाथ पे सो देखो आमर प्रीवियस क्लास जो सीरीज गुड़ा आम स्टार्ट कर देते अलरेडी मुझे दुईटा कंप्यूटर क्लास गोटे ओडिया क्लास आ गोटे इंग्लीश क्लास मुझे अलरेडी कर देती चारिटा वीडियो पड़ जाइए आपड़ जा देखी दिंतु जदि आपड़ पाऊना ताले प्ले लिस्ट के आमर जा देखी दिंतु आज आम आनी भिडियो कौन ना आउ गोटे सेकेंड पार्ट आम देखा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आमर आसीला ओडिया आउ कौन क्वेश्चन गुड़ा आसाला सो सेठी आम 1 ରୁ 20 सारी करते माने 20टा क्वेश्चन कवर करते आज भी सेमती 21 ରୁ आम 40 पर्यंत कवर करवा टोटाल क्वेश्चंस माने 20टा क्वेश्चन करवा एटा आमर आसीला कौन ना गोटे जूनियर क्लर्क एग्जाम रे आसीला आमर OSSC तरफ है OSSC रो जूनियर क्लर्क एग्जाम सो कौन आसीला केमिति आसीला क्वेश्चंस चलन देखिबा भल भल क्वेश्चन अच्छी माने ये भी क्वेश्चन निहाती भाव में पड़ जाए कहीं बुलेगी पकाऊँ सो क्वेश्चन स्टार्ट करने पूर्व कहीदेवी जो मैंने फास्ट कर देखुं वीडियो को आसी आम चैनल को टी सब्सक्राइब करदे गोटे गोटे लाइक आउ शेयर कर दिंतु सो लेट न करी चलतु आम देखीदे आउ संपूर्ण सीरीज गुड़ा ही देखूँ सो फास्ट क्वेश्चन आसी कौन ना ये जो गोटे सरल वाक्य देती से सरल वाक्य को सी कही यौगिक वाक्य रूपांतर कर ताने आम कन्वर्ट करवा सेंटेंसटा को गोटे सिंपल सेंटेंस रु कंपाउंड इंग्लीश ओडिया है सरल रु यौगिक संध्या हेबारु पक्षी माने बसा को फेरिले तामाने एठी कौन अच्छी ना संध्या हेबारु पक्षी माने बसा को फेरिले एठी कौन संध्या हो गला पक्षी बसा को फेरी आसिले एठी किछि यौगिक होइछि कि ना यौगिक होइनी यौगिक केतेबेले हबो आमे जेतेबेले जॉइंट करबा जेमति कंजक्शन हमर यूज हुए इंग्लिश रे बट और एंड एउडा लगे सेमिति हमर ओडिया रे कौन एवं ओ किंतु एई भली सब जदि शब्द लागी कि दुटा जॉइंट होता सेटा यौगिक ताले ये कौटा जेहेतु सेहेतु लगे एटा होगा जटिल पक्षी मैंने बसा को फेरिले कारण संध्या होगा एटा है सरल संध्या है एवं पक्षी मैंने बसा को फेरिले येस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हम ताले कौन संध्या है एवं पक्षी मैंने कौन है बसा को फेरिले बुझीगला ना जो वाक्य दुई बा ततोधिक सरल वाक्य संयोजक अव्यय युड़ा कौटा एवं ओ किंतु एटा को आम संयोजक अव्यय कहती जेहेतु ये एवं यूज होगा गोटे यौगिक वाक्य नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ए संसार में केवल मुहरे सामान्य सहानुभूति देखाइबा लोक अनेक अच्छा किंतु कार्य रे सेमानक ठारू कौन सहानुभूति मिल न था ताने से कही संसार में बहुत लोक अच्छा मुहरे आपन को सहानुभूति देखेबे यस एमती ही बहुत लोक अच्छा जो मैंने कौन करती खाली कथा कथार आपन को माने सिंपाथी देखेबे जमी हेल्प करेंगे आपंकर सी भारी जन के हितकांक्षी किंतु एक्चुअली कम देखा से मैंने किसी करती नहीं सो यही जो स्टेटमेंटा आमर से यहीटा को कौ भावार्थ सेटा जना पड़ू यही ढगटा है ताने ये गोटे ढग देती तार मीनिंगटा दे देछि आमे ढगटा बाहर करिया हो कौन अच्छी ना पड़ी तरणी मुंडे रखिली आशा मरिली नहीं आउ मुधा पिपासा एटा हम ना दुर्जन स्वभाव सानर लांगुड़ सल खाइले भी नुह ही सरल ना सलील नसिंची खाली दंडवत करने लोक शत शत करियाड़े मामू मते केते स्नेह करिता भावना दही हेउची देह एटा लगुनि कि एटा लगुनि मत लगुच ऑप्शन सी यस केमिति हम ऑप्शन सी देखंतु सलील नसिंची खाली दंडवत ताने कौन सलील किछि नसिंची खाली दंडवत करिवे एमती करवा लोक कौन अच्छा बहुत अच्छा शत शत लोक शह शह लोक अच्छा यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कौन हम ना खाली दंडवत माने कौन मुहर खाली कथा कहे है हाँ ये मुझे करदेवी ये करदेवी मत कहलुनि मत कलुनि मु कामटा कर दे था एमती कहे किंतु एक्चुअली कम कला लगे से देखा साक्षात किसी है वास्तव में साहाय्य न करी जो मैंने खाली दंडवत करती केवल लोक देखा मुहर आंतरिकता प्रदर्शन करती आपण प्रति आउ फलशून्य व्यवहार भी ताकू कहुपर है खाली दंडवत यूज हुए केतबेले फलशून्य किसी नथिबो खाली कथा कहते आ लोक अच्छा शत शत एटा भी आमर खाली दंडवत जाऊँगी किंतु सलील सिंचन माने कौन सलील माने कौन जल ना नुहे सलील सिंचन माने है कौन सी वास्तव कार्य बा साहाय्य न करी केवल मुहर कथा कहवा बा सम्मान देखाइबा ये लोकवाणीटार अर्थ सलील सिंचिबा माने कौन गछ मूल पानी दवा आउ ता माने कौन एक्चुअली गछ को पानी दरकार से पानी दौची ताने सी जदि जनकर काम दरकार से काम हेल्प करुच्ची से सलील सिंचन कहुई कार्यकारी साहाय्य करवा जहाँ लोकंकर काम आसी था यस आउ एटा वास्तव उपकार हुए आमर लोक मानी सो ढगटा मन रखु कौन सलील नसिंची खाली दंडवत करने को लोक अच्छा शत शत आ गोटे देला अन्याय उपरे न्यायर विजय
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟର କ'ଣ ହୁଏ ହାରେ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଜିତେ ବା ନ୍ୟାୟର ପାଲା ସବୁବେଳେ ଭାରି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଉକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧେୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ବିଧେୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ତାର ବିଧେୟ କେଉଁଟା ହେବ ନା ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରୁଛି ନା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ନା ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରୁଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସୋ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରୁଛି ଏଇଟା ନା କି ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରୁନି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ନା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା ବିଧେୟ କ'ଣ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଲେ ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଗଲା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି କିଏ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ହିଁ ବିଜୟଟା ଏଇଟା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଆସିଛି। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବୁଝିଲା ତାମାନେ ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ବା ସେଠାରେ ତାକୁ ବିଧେୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ବା ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଅନ୍ୟର ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବେ କେଉଁଟା ଆଡ଼୍ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ତାମାନେ ଏଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କାହାର ରହୁଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟଟା ହିଁ ଜିତୁଛି। ତାହେଲେ ତା ବିଧେୟଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସିଏ ରହିଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 24 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାବବାଚ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଚ୍ୟ ଉକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଭାବବାଚ୍ୟ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ବୁଝିଲା ଭାବବାଚ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭାବକୁ ଶୋଭାଉଥିବ। ଭାବବାଚ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି କି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୁଝି ହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତାହେଲେ ସେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନା ସରି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ କହିଲି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀଟା ଆମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ବୁଝିହେଲା ସରି ଟିକେ ମାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଏଟା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ হবে ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ହେବନି ଆମର ଭାବବାଚ୍ୟ। ଦେଖିବା କୋଉଟା ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି କଲିକତା ଯିବେ ନା ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ଧା ଭଲ ହୁଏ ନା ଲଙ୍କାରେ କ'ଣ ହରିଶବ୍ଦ ମିଳେ ନା ସେମାନଙ୍କର ନାଟ ଦେଖା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି କଲିକତା ଯିବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଭାବବାଚ୍ୟ ଦେଖାଉଛି କିଛି ଦେଖୁନି ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ହଁ ସେମାନେ କାଲି କଲିକତା ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବେ। ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ଧା ଭଲ ହୁଏ ହଁ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୋ ମାଆ ଭଲ ରାନ୍ଧନ୍ତି ସେଟା କହିଲି ଏଥିରେ ଭାବ କିଛି ତ ନାହିଁ। ଲଙ୍କାରେ କ'ଣ ହରିଶବ୍ଦ ମିଳେ ତାମାନେ ଏଇଠି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନାଟ ଦେଖା ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କର ନାଟ ଦେଖା ଚାଲିଛି ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଠି କାହିଁକି ହେଲା ପୁଣି ନା ଭାବବାଚ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଚ୍ୟ କେତେଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଗୋଟେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବବାଚ୍ୟ। ବୁଝିଲା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଗୋଟେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବବାଚ୍ୟ। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଯିଏ ରହୁଛି ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଧିକ ରହିବ ତାହେଲେ ସେଠି ହେବ କ'ଣ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଧାନ ବା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ହେବ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ସେମାନେ ନାଟ ଦେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଗଲା କେଉଁମାନେ ନାଟ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖିଲା ସେ କିଏର ଆନ୍ସର୍ଟା ମେନ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଉପରେ। ତାହେଲେ ଏଠି କର୍ତ୍ତାଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ଯେଉଁଠି କର୍ମଟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ବଟାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଯିବ ତାର ସେଟା ହେଲା କର୍ମବାଚ୍ୟ। କ'ଣ ଯେଉଁଟା ନା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଟ ଦେଖାଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦେଖାଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ତାମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ନା ମେନ୍ କେଉଁଟା ଦେଖାଗଲା ନାଟ ଦେଖିବାଟା ଗୋଟେ କର୍ମ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ନାଟ ଦେଖା ହେଲା ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲା ବୋଲି ସିଏ ହେଲା କର୍ମବାଚ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାଟ ଦେଖା ଚାଲିଛି ଏଠି ଭାବବାଚ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯାହାର କ୍ରିୟା ବା ଭାବଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟା ସିଏ କରୁଥିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାବଟା ତାଙ୍କର ଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିବ। ତାମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ନାଟ ଦେଖା ଚାଲିଛି ତାମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ନାଚ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା ତିନିଟା ବାଚ୍ୟ କହିଦେଲି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏଇ ଭିତରୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଆସୁଛି ଏବେ ବହୁତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଯେମିତି ଇଂଲିଶରେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସେମିତି ଆସୁଛି ବା କେଉଁ ଭିତରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆମେ ଚାରିଟା ସାରା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆର ଶବ୍ଦ ବି ଆସେ ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ବି ଶୁଦ୍ଧ ଆସେ। ହଉ
ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଲେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ କିରେ? ଠିକ୍ ହେବ କି? ନା ଲାଗୁଛି ହଁ ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଠିଆ କରାଇଲେ? ନା, ଏଟା ଭୁଲ ହେବ। କାହିଁକି? ନା ସବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ହେବନି, ଯଦି ହେବ ସବୁ ଛାତ୍ର ନହେଲେ ଖାଲି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିବା କୃଷକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ। ହଁ ଏଇଟା ପୁରା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ନା, ଏଇଠି କୃଷକ କେଉଁ ସ ଅଛି? କୃଷକ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହୁଏ। ଏଇଠି ଆମର ତ କୃଷକ ଭୁଲ ଦେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଏଇଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷକ ଆମର କୃଷକ କେଉଁ ସ ହେବ? ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଉତ୍କର୍ଷତାଟା କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍କର୍ଷ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିବା କୃଷକମାନେ। ତାପରେ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନା ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା, ଏବେ ଦେଖିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପରିଷ୍କାରକ ହେବା ଉଚିତ। ପରିଷ୍କାରକ, ଏଇଠି ପରିଷ୍କାରଟା କୋଉ ସହ ହେଇଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦନ୍ତାସ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ପରିଷ୍କାର କ'ଣ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ନା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲେ ଆମର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ପରିଷ୍କାର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଟା ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଅପସନ ସି ଆମର ହେଇଯିବ ଠିକ୍, ଯୋଉଟା କି ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଉତ୍କର୍ଷତା ବଦଳରେ ଆମର ଉତ୍କର୍ଷ ହବ, କୃଷକମାନ ବଦଳରେ କୃଷକମାନେ ହବ, ଆଉ ପରିଷ୍କାରକ ବଦଳରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଥ ଧ୍ୱନି କେଉଁ ବର୍ଗର? ତାମାନେ ଆମର ବର୍ଗ କେତେଟା ଅଛି? କେତେଟା ବର୍ଗ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କ ବର୍ଗ, ଖ ବର୍ଗ, ଗ ବର୍ଗ, ତାପରେ ଘ, ତାପରେ ଙ, ଏତିକି ଅଛି। କାହିଁକି? ନା କଚଟ ତପ ଓଲଟା କହିଦେଲି। କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ, କଚଟ ତପ, ଖଚଟ ଥପ, ଗଜଡ଼ ଦବ, ଘଜଡ଼ ଧବ, ୱଇଣ ନମ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ। କ, ଖ, ଗ, ଘ ମାନେ ଏଇଟା ୱ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି। ତାପରେ ଚ, ଛ, ଜ, ଝନ୍ୟ, ଇଏ ତ, ଥ, ଦ, ଧନ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଠୀୟ ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଗୋଟେ ତାଲବ୍ୟ, ଗୋଟେ ଦନ୍ତ୍ୟ, ଗୋଟେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ, ଏଇଭଳି ସବୁ ଧ୍ୱନି ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଥ ଟା କୋଉଠି ଶୁଭୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଦାନ୍ତରେ ଜିଭଟାକୁ ନ ପିଟିବେ କହିପାରିବେ କି ତ, ଅ, ହ ଏମିତି ହବ ନାହିଁ। ସୋ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବୁଝିପାରିବେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଙ୍ଗରେ। ସୋ ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ ଏମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି? ଆମର ଦାନ୍ତରେ ଆସିକି ଜିଭଟା ପିଟି ହଉଛି, ତାମାନେ ଏଟା କୋଉ ଧ୍ୱନିରେ ପଳେଇବ? ଦନ୍ତ୍ୟ ହେଲା। କଣ୍ଠ୍ୟ, କଣ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର କ ମାନେ କଣ୍ଠରେ ଯୋଉଟା କହୁଥିବ, ସେ କଣ୍ଠକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବ୍ରେକ୍ କରିବା ହେଇପାରିବନି। ଯେମିତି କ, ଖ, ଗ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ୍ଠକୁ ଚାପିକି କହୁଛି କ, କ, ଗ, ଏମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ ହଉଛି? କ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏଟା ହେଲା କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିହେଲା? ତାମାନେ ଏଠି ଥ ଟା ଆମର ଆସିଯାଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉଟା କି ହଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ଆମର କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିଲା କ'ଣ? କ, ଖ, ଗ, ଘ, ମ। ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖନ୍ତି? ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ମନେ ରଖନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, କ, ଚ, ଟ, ତପ, ଖଚଟ ଥପ, ଗଜଡ଼ ଦବ, ଘଜଡ଼ ଧବ, ୱଇଣ ନାମ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଥ ହେଲା ଆମର କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ? ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୃଦନ୍ତ ପଦ? ଆ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଆମର କୃଦନ୍ତ ଆଉ ତଦ୍ଧିତ ହେଲା। ତତ୍ସମ ଆଉ ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ, ତଦ୍ଭବ ଏଗୁଡ଼ା ବି କହିଥିଲି। କୃଦନ୍ତ କ'ଣ? କୃଦନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉଟା ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି? ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସେଇଟା ଆମର ହେଇଛି କି ମାନେ କୃଦନ୍ତ। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ କୋଉଟା କୃଦନ୍ତ? ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି ନା ମାରୁତି ନା ତୈଳ ନା ଦୈହିକ? ଆମର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ଖାଦ୍ୟ ହେଇଯିବ। କେମିତି ହେଲା ଖାଦ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନଟା। ନା ଖା ହେଲା ଆମର ଧାତୁ ହେଲା, ଖାଦରୁ ଆସିଛି ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଗଲା, ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଖାଦ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ରିୟାବାଚକ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କୃଦନ୍ତ କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟ କହିଥିଲି ଆମର ଖାଦ ଯୁକ୍ତ ଜ ବା ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଗଲେ ସେଟା ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ତୈଳ, ଦୈହିକ, ମାରୁତ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତଦ୍ଧିତ ପଦ। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟର ଯୋଗ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ କୃଦନ୍ତ କାହା କୁହାଯାଏ?
ନା ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏଟା ହେଲା କୃଦନ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଇଗଲା କଣ ନା ତଦ୍ଧିତ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ କବିତାର ଧାଡିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆଚ୍ଛା, କବିତା ଆମେ ଯୋଉ ପୋଏମ ଲେଖନ୍ତି ସେ ପୋଏମ ର ଇଚ୍ ଲାଇନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କଣ? ଇଂଲିଶରେ କହିଦେଲି ହେଲା। ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କବିତାର ଧାଡି ଗୁଡାକୁ? ପଦ କୁହନ୍ତି ନା ପାଦ ନା ଶବ୍ଦ ନା ପଦ୍ୟାଂଶ? ପଦ୍ୟାଂଶ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କି ଶବ୍ଦ ବି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କି ପାଦ ବି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଟା କଣ କୁହାଯାଏ? ପଦ କୁହନ୍ତି ନା। କବିତାକୁ ପଦ ପକେଇକି ପଢ ନା, ଓଲଟି କହିଦେଲି ପଦ। କବିତାର ଧାଡିକୁ ପାଦ କୁହାଯାଏ, ସରି ପଦ ନୁହେଁ, ପଦ ପକେଇକି ଆମେ କୁହନ୍ତି ବୋଲ, ମାନେ ସେଇଟା। ତାହେଲେ କବିତାର ଧାଡିକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ପାଦ, ପଦ ନୁହେଁ। କେମିତି ହେଲା ଦେଖିବା। ନା କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାଡିକୁ ପାଦ ବା ଲାଇନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଏକାଧିକ ପାଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା, ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାମାନେ କବିତା ଆମେ ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ଏମିତି ଚାରି ପଦ ହେଇଗଲା। ଚାରି ପଦକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ କଣ ତିଆରି ହେଲା? ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପଦ। ବୁଝିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ହୋଲ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟାକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପାଦ। କିଛି ପାଦ ମିଶିଲେ କଣ ହୁଏ? ପଦ ହୁଏ। ବୁଝିଲା। ପଦ୍ମ ଘଞ୍ଚି ଘଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଯେତେ, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଥମ ପାଦ। ତାପରେ ଶେଉଳି ପଛରେ ଗୋଡାଇଛି ତେତେ, ଇଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ। ଏଇଟା ମିଶିକି ହେଇଗଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଗଠନ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଧିକ ପଦର ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଏକାଧିକ ପାଦର ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ ପଦ କୁହନ୍ତି। ସିଂହାସନ କେଉଁ ସମାସ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପକାନ୍ତି ଯେ ସିଂହାସନ ସମାସରେ କୋଉଟା ହୁଏ? ଏଠି କୋଉ ସମାସ ଆସିଯିବ? ନା ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ, ନା ତତ୍ପୁରୁଷ, ନା ଦିଗୁ, ନା ନିତ୍ୟ ସମାଜ? ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆ ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ କ୍ଲାସ କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଦିଗୁ। ଦିଗୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଶୁଭୁଛି, ମାନେ କଣ ଦୁଇ ଆସୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଦିଗୁ ହବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଯାଇଛି? ସିଂହାସନ ନା ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ। ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ମାନେ କଣ? ତାର ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ପଦଟା କଣ ହେଇଯିବ? ମଝିର ଯୋଉ ପଦଟା ସେଇଟା ଉଠି ଯାଇଥିବ, ଲୋପି ହେଇଯାଇଥିବ, ମାନେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କେମିତି କଣ ହେଲା ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପଦ ଆସିଗଲା? ନା ସିଂହାସନ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ? ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ। ବୁଝିଲା। ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନିତ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟାକୁ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ସିଂହାସନ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲା। ସେମିତି ଏଟା ତାହେଲେ କି ସମାସ ହେଇଗଲା? ନା ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମ ଧାରୟ, ସିଂହାସନ। ବୁଝିଲା। ଆଉ ସେମିତି କଣ ହେଇପାରିବ? ଆଉ କଣ କି ଆଉ ବି ସେମିତି ହେଇପାରିବ, ବଜ୍ରାସନ ହେଇପାରିବ। ହେଲା। ଆଉ ମନେ ପଡୁନି, ଟିକେ ଆଉ କହିଦେବି, ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡିବ ହଠାତ୍ କହିଦେବି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଶବ୍ଦଟି ଠିକ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଆସେ, ଏଇଟା ଟିକେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ? ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଶୁଦ୍ଧଟାକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ବହିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ। ଖାଲି ଶୁଦ୍ଧଟାକୁ ଫୋକସ କରିଥିଲେ କଣ, ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଠିକ କୋଉଟା ସେଇଟା ଆସିବ। ହେଲା। ତାହେଲେ ମିନତି ଏମିତି କେବେ ହବ ନାହିଁ, କି ଏ ମିନତି ବି ହବନି ବା ମିନତି ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ଆସିବ? ହର୍ଷଇକାର, ମିନତି। ହେଲା। ନା କଣ ନା ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ମିନତି ଶବ୍ଦରେ ମରେ ହର୍ଷଇକାର ଏବଂ ତରେ ହର୍ଷଇକାର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟାକରଣ ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଅର୍ବାଚୀନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଅର୍ବାଚୀନ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏଗୁଡା ତ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏବେ ବୁଲେଇକି ପକେଇ ଦଉଛି ସମାନାର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ମାନେ ଯୋଉ ଅର୍ବାଚୀନ, ଅର୍ବାଚୀନ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକୱାର୍ଡ ଲାଗୁଥିବ। ଅର୍ବାଚୀନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲା କଣ କହିଦେବେ ନା ପୁରାତନ। ଅର୍ବାଚୀନ ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ, କି ଶାଶ୍ୱତ ନୁହେଁ, କି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମର ଅର୍ବାଚୀନ ମାନେ କଣ ହେଲା? ନୂତନ। କେବେ ଭାବିବେନି ଯେ ଏଟା ଅପୋଜିଟ ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଲା ତାର କଣ ସିନୋନିମ ଟା। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଅର୍ବାଚୀନର ସିନୋନିମ କି ହେଇଯାଉଛି ନା ନୂତନ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ତାର ଆଉ ଅପୋଜିଟ ଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଅର୍ବାଚୀନର ଅପୋଜିଟ ହେଇଯିବ କଣ? ପ୍ରାଚୀନ। ବା ଆମେ ସେଟା କଣ ବି କହିପାରିବା? ପ୍ରାଚୀନକୁ
ପୁରାତନ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ବା ଲାଗିଯିବ ବା ମାନେ ବାଚିନ, ଏଠି ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ, ଏମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ବା ପୁରୁଣା କାଳରୁ, ଆଉ ଅର୍ବାଚୀନ କାଳରୁ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ବା ଆଧୁନିକ କାଳରୁ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା କି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ସନ୍ଧି ଅଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟାକୁ କେମିତି କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଆଗେ କରିଦେବା। ଏଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହେଇଛି ନା, ଏଠି କିଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ତ ଦେଖାଯାଉନି, ତାହେଲେ ଏଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହେଇଥାଇପାରେ। ଏଠି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି, ବିସର୍ଗ ଲାଗିଛି କି ନା, ଚଳହ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ସେମିତି ତ ହେଇନି ନା, ଏଠି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହେଇନାହିଁ କି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହେଇନି। ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ହବ ନା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହିଁ ହବ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଏଠି ମିଶିଛି, ଯେମିତିକି ହେଲା ଚଳ ପ୍ଲସ୍ ଚିତ୍ର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର କଣ ହେଲା, ତ, ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଚ, ତାହେଲେ ତ ଆଉ ଚ ଦିଟା ସାରା ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ତ ଆଉ ଚ ମିଶିଗଲେ ଆମର କଣ ହଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ, ଚଳଚିତ୍ର। ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତୃଷ୍ଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନଟ କର। ତାହେଲେ ତୃଷ୍ଣାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେଇବ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଜଣକୁ ହେଲା। ମାନେ ଝରଣା ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେଇଥାଏ। ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେଇଥାଏ ମାନେ କଣ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶୋଷଟା ଲାଗିଥାଏ ସେ ଶୋଷଟାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ତୃଷ୍ଣାର ବିପରୀତ କଣ ହେଇଯିବ, ତୃଷ୍ଣା ମାନେ ଶୋଷ ହବ। ଆଉ ଶୋଷ ନହେଲା ମାନେ କଣ, ସନ୍ତୋଷ ନା ତୃପ୍ତି ନା ବିତୃଷ୍ଣା ନା ନଷ୍ଟ, କୋଉଟା ହବ, ବିତୃଷ୍ଣା। ସେଇ ସେମ୍ ଭଳି ତୃଷ୍ଣା ବିତୃଷ୍ଣା ହେଲା। ତୃଷ୍ଣା ମାନେ କଣ, ବା ଆଶା ବା ଲାଳସା, ତାପରେ ବିପରୀତ ହବ ବିତୃଷ୍ଣା ମାନେ ବିମୁଖତା। ନେକ୍ସଟ, ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା। ଏବେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଯୋଉ ଗତ RI ଏକ୍ଜାମ ଯାଇଥିଲା ଆମର 2025ରେ, ଯୋଉଟା 2025ର ଆମେ 26ରେ ଦିଆ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେଇଥିରେ ରୂଢି 2ରୁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକଉଥିଲା ଇଚ୍ ସେକ୍ସନରେ, 10ଟା 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନରୁ 2-3ଟା ଆସୁଥିଲା ଏଥିରୁ। ତାହେଲେ କେତେ ଏବେ ସେ ଉପରେ ଫୋକସ କଲେଣି। ତାହେଲେ ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ୱାଇଜ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଶ ମୁଷ୍ଟା ରଖିଛି ପୁରା, ସେ ଯଦି କଣ କରିବ, ଅହରହ ଏ ନିଶଟାକୁ ଦେଖିବା ମୋଡୁଥିବ, ଏମିତି ମୋଡୁଥିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଭି ଫୁଭିରେ ସବୁ ରାଜା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏମିତି ମୋଡୁଥିବେ ହେଲା। ବା ଏଇଟା ପୁରା ସେ କଣ ତାର ଯତ୍ନ ନଉଥିବେ ସବୁବେଳେ, ଏନି ଟାଇମ ତେଲ ଫେଲ ମାରି ତାକୁ ପୁରା କେୟାର ନଉଥିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିୟର୍ଡ ଦାଢି ଫାଡିକୁ କେୟାର ନଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଣେ ଯଦି ସେଇଟା ନ କରିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ତା ନିଶ କୁଆଡେ କଣ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେ କଣ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ଲୋକ ଥିଲା, ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ତାହେଲେ ନିଜ ତା ହାତର ଅଳସୁଆ ପାଇଁ ତା ନିଶ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଏଇଠି ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ, ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ଲୋକ ସେ କଣ କରେ, ସବୁବେଳେ ହିଁ ଦୁଃଖ ପାଏ, ବସିଥିବ, ହଁ ମୋର କିଏ ଏରା କରୁଛି, କିଏ ଏଗୁଡା କରୁଛି, ନିଜେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଏରା ଏକ ପଦରେ ପଡୁଛି, ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସୁଛି, ଇଂଲିଶରେ ଆସୁଛି, ଓଡିଆରେ ବି ଆସୁଛି। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜିତିବାର ଇଚ୍ଛା। ତ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମର କ୍ଲାସ 1 ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଓଡିଆ କ୍ଲାସେସ୍ ମାରିଦେବେ, ଦେଖିଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେମିତି ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା କଣ ହବ, ଶିଶୁକ୍ଷା ନୁହେଁ ବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ନୁହେଁ, ତା ନୁହେଁ, ଆମର କୋଉଟା ହବ, ଶିଶ ଇଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶ ତାଲବେଶର ହର୍ଷଇ, ତାଲବେଶ ଇ ମୂର୍ଧନେଶ୍ୱରେ ଆକାର ଇଶା, ଶିଶ ଇଶା, ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସେ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଯେତିକି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅଛି, 4ଟା ଅଛି, ସେଇ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷ ପଦଠୁ ଭିନ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜନ ମାନେ କଣ, ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଖାଦ୍ୟଟାରୁ ହେଇଛି ଭୋଜନ କରିବା, ଏଟା ଗୋଟେ କଣ କ୍ରିୟା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଭୋଜନ କହିଲା ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଶୟନ ମାନେ କଣ, ଶୋଇବା, ଶୋଇବାଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ରନ୍ଧନ ମାନେ କଣ, ରାନ୍ଧିବା। ନା ଏଇଠୁ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶେଷ୍ୟରୁ ଏମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଶୋଇବା, ଭୋଜନ ମାନେ କଣ, ଖାଇବା। ତାହେଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ନଟା କଣ, ଏଠି କିଛି କ୍ରିୟା ଦେଖଉଛି କି ନା, ଅନ୍ୟର ପାଖରେ କିଛି କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଅନ୍ନ ହଉଛି ଏ ଭିତରୁ ପୁରା ଅଲଗା। ବୁଝିହେଲା।
ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷଣ ପଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଆଚ୍ଛା, ବିଶେଷଣ ପଦ କଣ? ଯୋଉ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ବି କହିଥିଲି, ଯିଏ ନାଉନକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରେ, ବୁଝିଲା, ତାକୁ ସେମିତି ଏଠି ଯିଏ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। କଣ ନା ଏଥିରୁ ତାହେଲେ କୋଉଟା ଅନିଳ ନା ଆନୁକୂଲ୍ୟ ନା ଆନୁଗତ୍ୟ? ଅନଳ ହବନି, ଆନୁକୂଲ୍ୟ ହବନି, କି ଆନୁଗତ୍ୟ ହବନି, କି ହେଇଯିବ ଆନିତ। ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ଆସିଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆନିତ। ଆ ଯୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଣାଯାଇଥିବା ବା ଆନୟନ କରାଯାଇଥିବା, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦ। ତାମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରେ, ହେଲା। ଯେମିତି ଅନଳ, ଆନୁକୂଲ୍ୟ, ଆନୁଗତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ ବିଶେଷ୍ୟ। ପଦ ସ୍ୱରୂପ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଆନୟନ ହେଲା କଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଆନିତ ହେଲା ବିଶେଷଣ ପଦ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ଯାହାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତାରେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଉଦାହରଣ କଣ କେମିତି? ନା ଆନିତ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଏଠାରେ ରଖ। ଆନିତ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ବସ୍ତୁଟା ଆମେ ଆଣିଲେ ସେଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆନିତ। ତାହେଲେ ସେଇ ବସ୍ତୁଟା ଗୋଟେ ନାଉନ କି ନୁହେଁ, ତାକୁ ଏବେ ଆଣି ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ନାଁ ହେଇଛି ଆନିତ। ତାହେଲେ ଆନିତଟା ହଉଛି କଣ? ବିଶେଷଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଆଧାର ଆଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧାର ଆଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇଟା ମାନେ କଣ ପୁରା ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଲାଗୁଥିବ। ଆଧାର ଆଧେୟ, ଆମେ ତ ବିଧେୟ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଧାର ଆଧେୟ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧାର ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ସେଇଟା ନା ରେ, ଆଧାର ନୁହେଁ। ଆଧାର ହେଲା ଯୋଉଟା ପାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହେଲା। କାହାର ଆଧାରରେ କଣ ଧୂଳି ଦିଅ ନାହିଁ, ବା କାହାର ପାତ୍ରରେ ତୁମେ କିଛି ଧୂଳି ଦିଅନି, ଖାଇବା ପାତ୍ରରେ, ସେଟା ଆଧାର। ଆଉ ଆଧେୟ କଣ? ଆଧେୟ ନା ସେ ପାତ୍ରରେ ଯାହା ରହିଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ସପୋଜ ଆମେ ଭାତ ଥାଳିଟେ ନେଇଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଏଠି ଆଧାର ହେଇଗଲା କିଏ? ଥାଳିଟା, ଆଉ ଭାତଟା ହେଇଗଲା ଆଧାୟ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେମିତି ଏବେ ବୁଝି ସାରିବେଣି। ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଜଟା ନୁହେଁ, ଏଟା ଇଟା। ଏଟା ଆମର ହବ ଇଟା, ଇଟାର ପାଚେରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କଣ ଆଧାର ହେଲା ଇଟା, ଇଟାରେ ପାଚେରୀଟା ଅଛି ନା? ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ଅଛି, ହଁ ଏଇଟା କହିପାରିବା। ହାତୀ ଦେହରେ ଶୁଣ୍ଢ ଅଛି, ହାତୀ ଦେହରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଉପରେ ତ ଶୁଣ୍ଢଟା ନାହିଁ ନା। କର୍ମର ଫଳ, କର୍ମ କଣ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନା କର୍ମ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର, ତା ଉପରେ ଫଳଟା ରହିବ ନା, ସେଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କିନ୍ତୁ ହ୍ରଦର ଜଳଟା ହେଲା କଣ? ଗୋଟେ ଆଧାର ଆଧେୟ। ଗୋଟେ ହ୍ରଦ, ଆମର ଯୋଉ ଲେକ୍ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହ୍ରଦରେ କଣ ଅଛି? ପୁରା ଫୁଲ ଅଫ ୱାଟର ଅଛି କି ନାହିଁ? ତା ଦେହରେ ହିଁ ରହୁଛି ପୁରା। ତାହେଲେ ଆଧାର ଆଧେୟ ହେଲା ସେଇଟା, ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଆଧାର ମାନେ ଯୋଉଟା ହୋଲ୍ଡର ବା କଣ୍ଟେନର, ଆଉ ଆଧେୟ ମାନେ ହ୍ୱାଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଟ୍, ଯୋଉଟା ତା ଦେହରେ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ବିଶେଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ? ବିଭକ୍ତି ପଢେଇଥିଲି ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ। ଆମର କେତେଟା ବିଭକ୍ତି ଅଛି? 7ଟା ବିଭକ୍ତି ଅଛି। କୋଉଠୁ ନା ପ୍ରଥମାରୁ ଆମର ପୁରା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ 1ରୁ 7ଟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଦେଇଛି, ଆମର କୋଉଥିରେ ହଉଥିଲା? ଯେମିତି କରଣେ ତୃତୀୟା, କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା, କର୍ତ୍ତରି ପ୍ରଥମା, ନିବାରଣେ କଣ ହଉଥିଲା କୁହନ୍ତୁ? ସମ୍ପାଦନେ କଣ ହଉଥିଲା? ଅପାଦାନ କାରକରେ କଣ ହଉଥିଲା? ସେମିତି। ତାହେଲେ ଏଠି କୋଉଠି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ। ପିଲାଟି ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛି, ପିଲାଟି ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛି, ତାମାନେ କଣ? ଭୋକରେ, ଭୋକ ହଉଥିଲା ତାକୁ, ଭୋକ ଦ୍ଵାରା କାନ୍ଦୁଛି, ରେ ଦ୍ଵାରା ଦେଇ କର୍ତ୍ତୃକ ଆମର ଅଛି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ସଂଗ୍ରାମ ବୟସରେ ସାନ, ସଂଗ୍ରାମ ବୟସରେ ସାନ, ଏଠି ମାନେ ଉଡିବା କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ରେ ଦ୍ଵାରା ଦେଇ କର୍ତ୍ତୃକ, ତାହେଲେ ଏଟା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ, ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦ୍ଵାରା କେତେ? ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ମିଳିବ। ଆଉ 60କୁ 60 ଦରକାର, ଏଇଠି କଣ? ଏଇଠି କିଛି ଅଛି କି? 60କୁ ହେଇଗଲା କଣ? ପ୍ରଥମ ହେଇଗଲା ତ। ଏଇଟା ମାନେ ଗୁଡିଏ ଗୁଡାକ, ସରି, ଏଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟା। କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ହେଇଗଲା କଣ ବିଭକ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟା, ବୁଝିହେଲା। ପିଲାଟି ଭୋକରେ, ତାମାନେ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟା। ବୟସରେ ସାନ ବା ଉଣା ଅର୍ଥେ ତୃତୀୟା। ଟଙ୍କାରେ ହେଲା କଣ? ମୂଲ୍ୟାର୍ଥେ ତୃତୀୟା ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ 60କୁ 60 ଦରକାରରେ ଦରକାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ କୁ ବିଭକ୍ତି ଚତୁର୍ଥୀ ଅଟେ। କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ସକାଶେ, ଯୋଉ କୁ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଏଇଗୁଡା, ହେଲା। ଯେମିତି ଆମର କଣ କୁହନ୍ତି? ଭିକାରୀକୁ ଭିକ, ଭିକାରୀକୁ ଭିକ, ତାମାନେ କଣ?
ଏ ଯୋଉ ଭିକଟା ଦିଆଯାଏ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଭିକାରୀକୁ ବା ଭିକାରୀ ପାଇଁ ବା ଭିକାରୀ ନିମିତ୍ତରେ, ନା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିକ ଦିଆଯାଏ? ଓନ୍ଲି ଭିକାରୀକି ଦିଆଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ସେମିତି ହିଁ ହେଇଛି ଆମର କଣ ଏଟା ନା 60କୁ 60 ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା ନନ୍ଦିତା ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ, ନନ୍ଦିତା ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିଲା। ଏହି ଉକ୍ତିର କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅପାଦାନ କାରକ? ଆଚ୍ଛା, ଅପାଦାନେ କଣ ହବ? ଯୋଉ ବିଭକ୍ତି ଅପାଦାନେ କାରକ ମାନେ କଣ? ନନ୍ଦିତା ହବ ନା ନଦୀରୁ, ନା ପାଣି, ନା ଆଣିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ ଆନ୍ସର ନା ନଦୀରୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭକ୍ତି ଗୁଡା, କୋଉଠି ବିଭକ୍ତିଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ନଦୀରୁ। ଆଣିଲାଟାରେ କଣ ବିଭକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି? କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ନଦୀରୁ ନା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବା ସ୍ଥାନକୁ କିଛି ବାହାରି ଯାଏ ସେଥିରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ତାମାନେ କଣ? ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ବା କୋଉ ବସ୍ତୁରୁ କିଛି ଅଂଶ ସେଠୁ କଣ ହୁଏ? ବାହାରକୁ ପଳାଏ। ତାମାନେ ସିଏ ଗଲା ନଦୀକୁ, ନଦୀରୁ କିଛି ପାଣି ନେଇ ଆସିଲା, ହେଲା, ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ବସ୍ତାରୁ ଧାନ ଆଣ, ବସ୍ତାରୁ ଧାନ ଆଣ। ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ? ବସ୍ତାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବସ୍ତାରୁ କିଛି ଧାନ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହେଇଗଲା ନା ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା କଣ ହଉଛି? ଅପାଦାନ କାରକ ହଉଛି। ଅପାଦାନ କାରକ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଥର? ନା ଯେଉଁଠାରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥକ ହୁଏ ତାହା ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ନନ୍ଦିତା ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିଲା, ତାହେଲେ ନଦୀରୁ ସେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ଆସିଲା। ଏଠାରେ ନଦୀରୁ ହଉଛି କଣ ନା ଅପାଦାନ କାରକରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି? ପଞ୍ଚମା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ରହିଛି। କ୍ଲାସ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହୋମୱାର୍କଟା କଣ ଦେଖିବେ ନା ଉଦୟାଚଳ ଶବ୍ଦର ସଠିକ ସନ୍ଧି ଲେଖନ୍ତୁ। ଉଦୟାଚଳ ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି ଉଦୟାଚଳ। ତାହେଲେ ଆର ସନ୍ଧି କଣ ହବ? ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ଯିଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ପାଇଯିବେ ଆମ ତରଫରୁ। ଆଉ ଏତିକି, ମାନେ ଆପଣ ମିଠା ଖାଇବେ ନା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବେ? ହଉ ଦବା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦବା। ଆଉ PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହେଲା ଆମର, ଆର ସବୁ PDF ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଆର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଏଡୁ ସେବା ବାଇ ଉତ୍କଳ ମାରିକି ବି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ସୋ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣିବି, ଯେତେ ପାରିବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା, ଓରିଏଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ଲାସ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ତ ସେଇଟା କହିବି ଯେ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ତ ପଢାପଢି ସେମିତି ଚାଲିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଲି ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଏତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ମୁଁ ମାଗୁନି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଜ ଦେହର କେୟାର ନେଉଥାନ୍ତୁ, ପଢାପଢି ସେମିତି ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହବ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ନେଇକି ଆସିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।